Hello viewers, welcome back to my channel. This is the new session for you. If you want to express your knowledge and your thinking thoughts with your friends and publicly, you must have to learn use of will be. That is why I have brought for you the uses of will be. Thank you. Let's get started. What is learning we have to do? Thank you, and come back to the point here. I hope you are watching everyone. I should stand the correct way. Thank you. দেখেন আপনারা will be মানে হব, will be মানে হব, হব অর্থে হব. Are you watching? It's not clear, so I should mop it. হব অর্থে আমরা ইউজ করি, যেমন আমি স্টুডেন্ট হব, উইল বি মানে হব, এটা ফিউচার টেন্সে আমরা ইউজ করি। অতীতে যখন আমরা ভবিষ্যতে কোনো কিছু করব, এখন না, এখন করতেছি এরকমও না, আগে করেছিলাম এরকমও না, এটা করব, এখন ডিসাইডেড মানে আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে আমি এটা করব, তো এটাকে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স বলে। দেখেন আমি স্টুডেন্ট হব, আই উইল বি, হব মানে উইল বি, এটা মনে রাখবেন, হব মানে উইল বি। আমি হব আই উইল বি, তুমি হবে ইউ উইল বি, সে হবে হি উইল বি, মহিলা হলে শি উইল বি, তারা হবে দে উইল বি, রহিম হবে রহিম উইল বি, করিম হবে করিম উইল বি, সাইমা হবে সাইমা উইল বি, অ্যান্ড মনে করে জাকির হবে জাকির উইল বি, মানে যে হবে সে উইল বি হবে, তারপরেই উইল বি হবে, মানে হবে অর্থে। এখন হবে মানে বর্তমানে না, ওটা বলছি কখন, ভবিষ্যতে। যেমন আমি স্টুডেন্ট হব, আই উইল বি এ স্টুডেন্ট, আমি একজন ছাত্র হব, আই উইল বি এ স্টুডেন্ট, আমি একজন ছাত্র হব। আর আমি পরেরটা দেখেন, আচ্ছা আমরা শিক্ষক হব, উই উইল বি টিচার্স, আমরা শিক্ষক হব, উই উইল বি টিচার্স। পরে দেখেন তারা শিক্ষক হবে, দে উইল বি টিচার্স, তারা শিক্ষক হবে। মাই ফ্রেন্ডস, আমার বন্ধুরা, যদি এসটা থাকে তাহলে বন্ধুরা, আর যদি এসটা না থাকে তাহলে শুধু বন্ধু। মাই ফ্রেন্ডস উইল বি মানে আমার বন্ধুরা উইল বি হবে, আমার বন্ধুরা হবে কি হবে, টিচার্স। মাই ফ্রেন্ডস উইল বি টিচার্স, আমার বন্ধুরা কি হবে, শিক্ষক হবে। পরে দেখেন আমি যদি বলি আমার বন্ধুরা ডাক্তার হবে, মাই ফ্রেন্ডস উইল বি ডক্টরস, মাই ফ্রেন্ড উইল বি ডক্টরস। পরে দেখেন আপনি যদি এটা বলতে চান যে আমি মা হব, হয় না মা হব, আই উইল বি মাদার, আমি মা হব। যেমন আপনি এটা ইউজ করতে পারেন যে তুমি মা হবে, ইউ উইল বি মাদার। পরে তারা মা হবে, দে উইল বি, তখন কি মাদার হবে, মাদার্স, দে উইল বি মাদার্স। মাই ফ্রেন্ডস উইল বি, যেমন কি doctors, my friend will be doctors. That way you can use your express dear friends and brothers and sisters and colleagues, those who are listening me at present time. I'm talking to you. If you want to learn English and fluency with your friends and brothers and sisters and colleagues, those who are living in your environment, you must have to practice as much as possible. If you do not practice in English and as much as possible, and if you do not learn your English language, I hope you will be facing a lot of problem, because at present time English is an international language, and that is why I'm talking to you. If you want to and go to abroad country, and if you want to express, and if you want to be comfortable there, you must have to learn English language, because if you do not learn English language, you can express your mind and you will not get a good facility. That's why I'm talking to you again, dear brothers. Try to as much as practice, and if you want to practice English, what should you do? You should have to
done that you practice in speaking all the time. You should speak in your environment, then you will be able to know about this. So I'm talking to you again, brothers, and you have to two things have to do every day, such as you have to listen as much as possible and you have to practice as much as possible, because your tongue will be clear if you express your thoughts and thinking, and it can be wrong, doesn't matter. I'm speaking, look at here, and when I speak, I hope I got mistake a lot of, therefore I do not stop, ami thamini. So thank you again, back. দেখেন সে ছাত্র হবে, মহিলা অর্থে she will be a student, she will be a student, সে ছাত্র হবে। এখন এটা আশা করি বুঝছেন, মানে যে হবে তারপরে উইল বি বসে এরপরে সাবজেক্টে বসে দেবেন। যেমন এটা আপেল হবে, ইট উইল বি অ্যান অ্যাপল। এখন প্রশ্ন করতে পারেন, স্যার ওই এই জায়গায় এ হলো, এই জায়গায় এন কেন হলো, এই জায়গায় এ অ্যাপল কেন হলো না? কারণ দেখেন শব্দের প্রথম অক্ষর যদি বাওয়েল, শুধু বাওয়েল না, এটা ভুল বলে অনেকেই, শব্দের প্রথম অক্ষর যদি বাওয়েলের মতো উচ্চারিত হয়, বাওয়েলের মতো উচ্চারিত হয়, তখন আপনাকে ওইটা এন ইউজ করতে হবে, এন। আর যদি বাওয়েলের মতো উচ্চারিত না হয় তখন আপনি এ ইউজ করতে পারেন, দা ইউজ করতে পারেন, এস ইউ উইশ। থ্যাংক ইউ। এখন যদি আপনি এটাকে নেগেটিভ অর্থে ইউজ করেন তো শুধু এরপরে নট লাগিয়ে দেন, নট। যেমন সে ছাত্র হবে না, শি উইল, সরি এ জায়গায় একটু মিস্টেক হয়ে গেছে, উইলের পরেই নটটা, উইল বি নট হবে না, উইলের পরেই নটটা ইউজ করতে হবে। দেখেন তখন আপনাকে এটা এভাবে ইউজ করতে হবে, শি উইল she will not, এটার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে won't, WONT, won't, সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে won't, আপনি won't ইউজ করতে পারেন। যেমন সে ছাত্র হবে না, she won't be a student, সে ছাত্র হবে না, she won't be a student। সে রহিম হবে না, he won't be রহিম। সে ডক্টর হবে না, he won't be a doctor। আমি টিচার হবে না, আই ওয়ন্ট বি এ টিচার। তুমি টিচার হবে না, ইউ ওয়ন্ট বি এ টিচার। তারা টিচার হবে না, দে ওয়ন্ট বি এ টিচার। অ্যান্ড যদি বলেন যে তারা টিচার্স হবে না, দে ওয়ন্ট বি টিচার্স, দে ওয়ন্ট বি টিচার্স। কারণ এই জায়গায় যখন দে হয়ে গেছে তখন এই জায়গায় এ টিচার দিলে হবে না, কারণ ওইটা যদি প্লোরাল ফর্ম থাকে তখন ওইটাকে প্লোরাল করে দিতে হবে, কারণ ওইটা প্লোরাল থাকলে ওইটা প্লোরাল করতে হবে। কারণ তারা হবে না একটা শিক্ষক, এটা কি হয়? এটা হয় না, তারা হবে না শিক্ষক। বুঝতে পেরেছেন? পরে দেখেন মাই ফ্রেন্ডস, আমার বন্ধুরা, ওন্ট, উইল নটের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ওন্ট, উইল নটের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ওন্ট। মাই ফ্রেন্ডস ওন্ট, কি হবে? ওন্ট, পরে বি, মাই ফ্রেন্ডস ওন্ট বি, মাই ফ্রেন্ডস ওন্ট বি, মাই ফ্রেন্ডস ওন্ট বি, আমার বন্ধুরা হবে না, মাই ফ্রেন্ডস ওন্ট বি, আমার বন্ধুরা হবে না। এটা হবে না, ইট ওন্ট বি, এটা হবে না, ইট ওন্ট বি। তারা হবে না, দে ওন্ট বি, তারা হবে না, দে ওন্ট বি। এভাবে আগে প্র্যাকটিস করবেন খাটো করে, পরে ওইটা যোগ করার চেষ্টা করবেন, আগে খাটো করে করবেন। যেমন সে হবে না, হি ওন্ট বি। তুমি হবে না, ইউ ওন্ট বি। আমি হব না, আই ওন্ট বি। আমরা হব না, উই ওন্ট বি। আগে এভাবে খাটো করবেন, পরে দেখেন আমরা কি হব না, উই ওন্ট বি, আমরা কি হব না, উই ওন্ট বি টিচার্স, আমরা শিক্ষক হব না। এখন যদি বলেন আমরা এই বিজনেসম্যান হব না, উই ওন্ট বি বিজনেসম্যান, এভাবে আপনি অনেক সেন্টেন্স বানাতে পারেন, ওন্ট বি, দে ওন্ট বি, ইট ওন্ট বি। যেমন মোবাইলটা ভালো হবে না, দ্য মোবাইল ওন্ট বি গুড। যেমন সে ভালো হবে না, দে ওন্ট বি
গুড। যেমন আরেকটা বলতেছি সে খারাপ হবে না, হি ওয়ন্ট বি বেড। আমি বলতেছি সে কি সে মোটা হবে না, হি ওয়ন্ট বি ফ্যাট, হি ওয়ন্ট বি ফ্যাট। এখন আপনি মনে করেন বলতেছেন যে কলমটা ভালো হবে না, এই কলমটা ভালো হবে না, দিস পেন, দিস পেন। ও এদিকে একটা কথা আছে দিস অ্যান্ড দ্যাট, ঠিক আছে, দ্যাট একটু দূরে আর দিস মানে কাছে। আমি যদি বলি দ্যাট ইজ মাই পেন, দ্যাট, আর দিস ইজ মাই পেন, একটু দূরে হলে দ্যাট আর কাছে হলে দিস, ওইটাই পার্থক্য। এখন বলতেছি যে এই পেনটা ভালো হবে না, দিস পেন ওয়ন্ট বি গুড। আর যদি বলি এই পেনটা কি ভালো হবে, কি হবে, দিস প্যান্ট ওয়ন্ট বি গুড, নেগেটিভ অর্থে। আর এটা যদি বলি এই প্যান্টটা ভালো হবে, দিস পেন উইল বি গুড। এখন যদি প্রশ্ন করি তখন উইলটা চলে যাবে, বিটা থাকবে, উইল দ্য পেন বি গুড, কলমটা কি ভালো হবে, উইল দ্য পেন বি গুড। যেমন আপনাকে দেখাচ্ছি, মুছে দিলাম, ওইটা মুছে দিলাম। আপনারা দেখছেন, জাস্ট একটু ওয়েট করেন 2 মিনিট। বি, সরি একটু এদিকে লিখলাম বি, পরে দেখেন লিখলাম যে আই, উই, ইউ, শি, হি, দে, my friend, F-R-I-E-N-D, my friend, are you watching, my friend, thank you, it's looking good। দেখেন এখন কি করবেন, জাস্ট শুধু যদি প্রশ্ন করেন আপনি, এখন উইল বসাতে হবে, W-I-L-L, উইল। দেখেন আমি কি ছাত্র হব, আমি কি ছাত্র হব, উইল আই বি, উইল আই বি এ স্টুডেন্ট, আমি কি একজন ছাত্র হব, উইল আই বি এ স্টুডেন্ট, আমি কি একজন ছাত্র হব, তখন কোয়েশ্চেন মার্ক দিতে হবে সবগুলোর পিছনে। হয়তো বা আগে একটা ভিডিওর মধ্যে কোয়েশ্চেন মার্ক দিতে আমার মনে নেই নাকি জানি না। আচ্ছা, আমি কি ছাত্র হব, উইল আই বি এ স্টুডেন্ট, আমি কি একজন ছাত্র হব। পরে যদি বলেন যে আমি কি একজন টিচার হব, আমি কি একজন টিচার হব, উইল আই বি এ টিচার, উইল আই বি এ টিচার, এভাবে আপনি ইউজ করতেন, উইল আই বি এ টিচার। পরে দেখেন আপনি বলতে পারেন যে আমি কি ঢাকা যাব, না ওটা তো ভার্ব ইউজ করতে হবে, আপনাদেরকে তো ভার্ব ইউজ করা শেখাচ্ছি না, সরি, আমি চলে যাচ্ছি হার্ড ওয়ার্কিংয়ে, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড আচ্ছা, আপনি একটা মেয়েকে দেখলেন, তখন বললেন যে ও তো সাইমা ছিল, কারণ একজন আপনাকে প্রশ্ন করতে কি সে কি সাইমা হবে, সে কি সাইমা হবে, মানে এটা হবে অর্থে জাস্ট। হ্যাঁ, উইল শি বি সাইমা, উইল শি বি এ সাইমা, সে কি একটা সাইমা হবে, যদি বলেন সে কি একটা সাইমা হবে তখন এ, তো একটা সাইমা সাধারণত হয় না, তখন বলবেন যে সে কি সাইমা হবে, উইল শি বি সাইমা, উইল শি বি সাইমা। আচ্ছা, আমি বলতেছি সে কি মা হবে, মানে অনেকে আছে না প্রেগনেন্ট, তো দেখলে বলেন যে সে কি মা হবে, তখন আপনি প্রশ্নটা কিভাবে করতে পারেন, উইল শি বি মাদার, সে কি মা হবে, উইল শি বি মাদার, সে কি মা হবে। তো পরে দেখেন আপনি দিকে একটা ইউজ করতে পারেন যে তুমি কি মা হবে, উইল ইউ বি মাদার, তুমি কি মা হবে, উইল ইউ বি মাদার, তুমি কি মা হবে। পরে বলতেছি যে এখন যদি বলি তারা 5-6 জন আছে, 5-6 জন আছে, এই 5-6 জনের মাধ্যমে বলতেছি যে তারা কি মা হবে, 5-6 জনের মাধ্যমে 3-4 জনই আছে যারা মা হবে, তাই আমি বলতেছি তারা কি মা হবে, উইল দে মাদার
তখন মাদারের সাথে একটা এস যোগ করতে হবে, উইল দে মাদার্স। I hope you have got all the things what I have given. So if you practice this একবার, তো এটা আপনার কাজে দিবে না। আপনি যতক্ষণ এটা আপনার মুখে ফ্লুয়েন্সি না আসছে আপনি বলতে বলতে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে এটা প্র্যাকটিস করতে হবে। তো আমি যে স্পোকেন ইংলিশ শিখেছি, আমি কিন্তু ইউটিউব থেকেই শিখেছি। তো অনেক চ্যানেল দেখেছি, দেখার পরে কোনো লাভে আসেনি। যখন চিন্তা করলাম যে এত প্র্যাকটিস করতেছি আর পুরো কাজে আসছে না কেন, এট লাস্ট আমি চিন্তা করে দেখলাম আমি প্র্যাকটিস করি নাই। জাস্ট স্যারে পড়াচ্ছে, আমি একবার দেখলাম, একবার প্র্যাকটিস করলাম, রেখে দিলাম। আপনার এটাকে এমনভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে, আপনি আজকে প্র্যাকটিস করছেন, 3 দিন পরে আপনার চিন্তা করতে হবে ওই নিয়মটা কীভাবে বলতে হয় দেখি তো। তখন যদি আপনি পারেন তো ঠিক আছে, আর যদি তখন না পারেন তখন আবার ওইটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। সো যারা বলে যে 30 দিনে ইংরেজি শিখুন, 2 দিনে ইংরেজি শিখুন, 5 দিনে ইংরেজি শিখুন, এই বই আছে ছোট ছোট, এগুলা একবারে বোয়া কথা। আমি এগুলো অনেক বই পড়েছি। তো আপনাদেরকে বলতেছি, আপনি চিন্তা করেন আপনি যখন বাচ্চা ছিলেন তখন থেকে, যখন আব্বু আম্মু ডাকতে পারেন তখন থেকে কতদিন লেগেছিল আপনি ইংরেজি শিখতে? যখন বাচ্চা ছিলেন, যখন আব্বু আম্মু ভাইয়া দাদু ডাকতে পারেন, এরপর থেকে কতদিন লেগেছিল ইংরেজি শিখতে? দীর্ঘ 9 থেকে 10 মাস, 12 মাস। তো আপনি ইংলিশটা সেম, এতদিন লাগবে না, যেহেতু আপনি ইংরেজি ওয়ার্ড 1-2টা পারেন, তো আপনি বলতে পারবেন, আপনার এক্সপ্রেশনটা আপনি বোঝাতে পারবেন একজনকে। অ্যাটলিস্ট 4-5 মাস আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। আর যদি এই প্র্যাকটিস করার ক্ষমতা আপনার না থাকে তো একবারে বাদ দিয়ে দিন। শুধু শুধু সময়টা ওয়েস্ট করবেন না, এই সময়টা অন্য 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 কোনো কাজে লাগান, ওটা আপনার জন্য ভালো হবে। তো ধন্যবাদ। আপনি যদি মনে করেন দিস চ্যানেল ইজ হেল্পফুল ফর ইউ অ্যান্ড দিস চ্যানেলস ভিডিও আর হেল্পিং টু ইউ, আই হোপ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অল নোটিফিকেশন ছাপ দিয়ে চালু করে দিবেন। ধন্যবাদ। এবং যদি পারেন সম্ভব ভিডিওটা আপনাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।